ассалому алейкум тамошобини муҳтарам. мо имрӯз дар барномаи шифохонаи табиат барои шумо тарзи тайёр намудани нӯшоба аз гиёҳҳои шифобахш барои бемории фишорбаландӣ пешниҳод мекунем. хеле ба мо маълум аст, бемории фишорбаландӣ нишонҳоаш аст вазнинӣ дар сар, дарди сар дар қафои косахонаи сар. ин нишонаи фишорбаландӣ мешавад. баъзан дарди саре ки аз тарафи пеш сар ё аз пешонии сар мешавад, ин хасташавии асабро нишон медиҳад ва нишонаи бемории фишорбаландӣ вазнинии сар ва хеле ки гуфтем дарди сар аз қафо ва кашиш дар мушакҳои гардан. барои бемории фишорбаландӣ мо истифода мебарем аз гиёҳҳои шифобахши ватани худамон. яке аз гиёҳҳои шифобахш ки дар Кӯҳистон мерӯяд эшим мегӯянд, яъне ки ба русӣ дудник. ин эшима мегирем мо майда карда дар тарозу бармекашем. мо ишум гирифтем, ҳозир 5 грамм мегирем ишум. аспаки ишум бисёр насф хушк шудаги аст, бори ҳамин сабук метавад. хосияти шифобахши ишум бисёр хуб аст. фишори одамои паст мекунад, мӯътадил мекунад, асабҳои ором мекунад. агар касе бехобӣ дошта бошад, хоби ӯро ба ибо меорад. аслан ин дар Кӯҳистон дар баландкӯҳҳо мерӯяд ва хосияти экологӣ тоза дорад. дар тиби қадим ишум бисёр истифода мешавад ва дар баъзан Кӯҳистон онро ҳамчун ғизо ҳам истифода мебаранд. дар хусусан вақте ки таомҳо якум тайёр мекунанд, ин ҳамчун таомро хушбӯ мекунад ва ҳам хушхӯр мекунад ва ҳам асабҳои одамро ором мекунад. хеле гуфтем рагҳои хунгардро васеъ мекунад. холестерине ки дар рагҳои хунгард пайдо мешавад, онро нест мекунад, хуна сӯюқ мекунад ва фишори хеле гуфтем фишорро бисёр тез паст мекунад. дуюм гиёҳе ки мо ҳамчун дар тиб тавсия шудааст ва барои бемории фишорбаландӣ истифода мекунем, ин чой каҳак, яъне ки ба русӣ зверобой. хеле ки мо такрор карда будем дар илми булғор Болгария омадаги аст ки зиёда аз 100 намуд беморҳоро шифо мебахшад. аз он ҷумла барои бемории системаи асаб, барои бемории фишорбаландӣ, бисёр нафъи хуб дорад ва мо ҳамчун барои бемории фишорбаландӣ мо ин гиёҳҳоро дар якҷоягӣ истифода мебарем ва хосияти давогии инҳо нисбатан дар якдигар пурзур мегардад. ин гиёҳ мо хеле гуфтем андар вазне ки
شوم گرفتیم با همین قدر دیگر چای که زهور رو همراه میکنیم. حالا سیم گیاهی که ما استفاده میبریم این گیاه مخلص است که در کوهستان ما بسیار میروید. مخلص هم برای بیماری فشار بلندی بسیار فایده خوب دارد و در طب قدیم طب نیاگان ما مخلص همچون بیماری گیاه برای بیماری فشار بلندی خوب توصیه داده شده است و استفاده کرده شده است. ما این سه گیاه یک جایه کردیم. اندر یک دیگر چیزی گفتیم وقتی گیاه های یک جایه میکرد اندر یک دیگر خوبه شفایش یعنی که خوبتر میشد و تاثیر بایش خوبتر میشد بهتر میشد و تیز و این سه گیاه ما یک جایه کردیم برای بیماری فشار بلندی. بغیر از این گیاه هایی که ما توصیه دادیم برای بیماری فشار بلندی استفاده میشد یعنی که سفاری یاپونسکی سفاری گفتگی درخت است و گل میکند گلی زرد همون گلی زرد هوای وقتی که استفاده میکنید برای بیماری فشار بلندی بسیار منفعت خوب دارد. و اون چیزی که ما میکنیم در پیش ما توصیه داده بودیم که همون گیاه هایی که دسترس میشود اون چیزی که ما گرفتیم این گیاه ها در همین موضع های تاجیکستان در خودمان خوب دسترس است. برای همین ما همین سه گیاه انتخاب کردیم و آنها رو فرض کردیم ما حاضر میجوشانیم. بعد جوشاندن میبینیم که چین رنگ میگیرد و از همین نوشابه که ما تیار کردیم اگر روز یک استکانی اگر 3 وقت استعمال کنند اگر فشار خون به ایبا میبرد. ما در تجربه هم نیاگانمون هم در تجربه که ما داریم بیمارخانه فیزیوتراپیش تجربه کردیم همین ایشون و مخلص برای بیماری فشار بلندی بسیار خوبند. بیماری ما آمده در همینجا موافقی نفیس جان توصیه طبیبان آمده هر روز یک استکانی در همینجا می نوشند و همشون در وقت جواب شدنشون و ما اظهار منتداری میکنند که این ما بسیار فایده کرد. فشارهای ما خوب شد، خوابا به ایوا اومد، عصبا آرام شد. و این چیزایی که ما حاضر چیز کردیم حاضر ماندیم یک بار آب که جوشد حاضر ما میبینیم که نمودش چقدر میشد. ما چقدر گفتیم اینو وقتی که می جوشونید وقتی به جوش آمد نه کم از 5 دقیقه جوشد بس است. اگر که زیادتر جوشد خاصیت شیمیایی فیزیک شیمیایی ویران میشد و تاثیر دواگیش سوس میشد. و همچون میتونید که فرض کنیم چقدر ما اینا جوشونده شدیم میتونید همچون چای همین گیاها گرفته فرض کنیم یک قاشق در چایونی که 1 لیتر اندازید و همچون چای دم اندازید وقتی که 15-20 دقیقه وای دم میخورد و رو همچون چای استفاده هم برید اگر بسیار خوب میشد. بعد اون گیاهایی که حاضر ما نمبر کردیم بود گیاهای شفابخش برای بیماری فشار بلندی یعنی که استفاده میشد کوکوتی یعنی که پودینه کوهی میگویند میشد برای عصب آرام کردن فشار تیز کردن حلبه کوهی
Açıkçası میبینید نوشابه ما تیار شد. ما حاضر نوشابه پالیده در ظرف علاهیده میگیریم. ما نوشابه 5 دقیقه جوشاندیم. چقدر گفتم نه زیاده از 5 دقیقه که برای که خاصیت ترکیبی شیمیایی فیزیکیش ویران نشود و همچون خاصیت داروگیش هم کم میشد. برای همین 5 دقیقه جوشاندیم. و چقدر که میبینید که نوشابه ما تیار شد. رنگش هم بینید چقدر رنگ شفافی زرد شد. خیلی چای برین. و این نوشابه در پیاله یا در استکان انداخته. یعنی 100 گرم شد. میتوانیم ما اینا روز 3 وقت بعد خوراک، نیم ساعت بعد خوراک استفاده کنیم. چقدر که حاضر توصیه دادیم برای بیماری فشار بلندی، یعنی که ما 3 دارو کردیم. یعنی که از 3 گیاه استفاده بردیم. 3 داروی ما فشار بلند پس میکند، معتدل میکند. ترکیب خون، یعنی که کلسترین رگای معاینه سر، تمام رگای خونگرد بدن از کلسترین تغذیه میکند. خون قبض باشد، خون سیوک میکند. از همین سبب فشار معتدل میکند و بسیار نوشابه خوب است برای پیشگیری نمودن بیماری سکته دل، بیماری سکته معاینه سر نمیگذارد که یعنی که بیماری فشار بلندی عاقبت به این عاقبت ها عرضه رساند. این بود برنامه شفاخانه طبیعت. ما در این برنامه به شما طرز تیار نمودن نوشابه برای بیماری فشار بلندی توصیه دادیم. خیر تا برنامه های دیگر.